السلام علیکم ناظرین، پروگرام انسینسرڈ وتھ فیاض نائٹ سے گڈ میں ہمارا میزبان فیاض نائٹ گفتگو کداسوں ملک کے سیاسی منظرنامے تے تاکہ خبر ہے تو 8 فروری کے چونڈن کا ملک کے اندر احتجاجن جو سلسلو شروع تھی ہوا ہے. احتجاجن میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز پر احتجاجن جو اعلان کیا ویو ہو، پر اصل تاکہ اغواڑن جو ہے آواز بدھائیں تھا تو انہوں نے ہو احتجاج جو اعلان کرنے وقت. ورنہ ہمیں ہماری طرف سے بس فل بیکاٹ ہے. ہم لڑیں گے نہیں، پتھر نہیں ماریں گے، اب اپنا پشتون وطن میں پھریں گے اور احتجاج کریں گے. اس کے لیے کریں گے کہ پاکستان میں ایک آئینی حکومت ہو، پارلیمنٹ طاقت کا سر چشمہ ہو، پشتون بلوچ سندھی پنجابی اپنے اپنے وطنوں میں آرام سے رہیں، عدل کا نظام ہو. اس قسم کے پاکستان کے لیے ہم اپنی کوششیں کرتے رہیں گے. اس الیکشن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ سارا فراڈ پہ تھا. ہمیں تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون کو سامنے رکھتے ہوئے احتجاج کرنا ہے. ہمیں قانون کے مطابق یہ ہمارا حق ہے. جس ملک میں آپ کو نہ عزت ملے نہ انصاف ملے تو لوگ کیا کریں؟ قانون ہاتھ میں لیں گے. ہم قانون ہاتھ میں لینے ہی نہیں چاہتے. ہم اپنی ایک عزت سے پبلک کا جو پہ پریشر ہے کہ احتجاج تو کرو. جی ناظرین، یہ تاں بدھو جو محمود خان اچکزئی پیر صاحب پگارا جن جو ہے پنجو احتجاج جو اعلان پہ کیو، پر پیر صاحب پگارا جن اجوکے جلسے میں چھا خطاب کے دوران چھا چو چونڈن کے اندر جو دھاندلی کے حوالے سے وہ تاں کے بدھائیں تھا. میں کہیں بھی نہیں نکلا، میں اپنے گھر میں ہی رہا. دوستوں نے کہا کہ جلسہ کریں، میں نے منع کر دیا. کارنر میٹنگ کریں، میں کہا کوئی ضرورت نہیں ہے. جو خود جائے کام کرے، بسم اللہ. جلسہ مفت میں نہیں ہوتا. 8-10 کروڑ روپیہ جلسے پہ خرچ ہوتا ہے. 2.5-3 مہینے پہلے ہی الیکشن کا رزلٹ بک چکا تھا اور پیمنٹ بھی ہو گئی تھی. کہ ہم نے دلچسپی نہیں دکھائی، وہ میں نے بتا دیا کہ 2.5-3 مہینے پہلے ہی ہمیں پتا تھا کہ پیمنٹ ہو گئی ہیں. جہاں جہاں جانی تھی پیمنٹ چلی گئی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آزاد امیدوار میجورٹی میں جیت گئے. سب کو ڈبا دیا انہوں نے. یہ تو پی ٹی آئی کے نوجوانوں نے، بچوں نے، لڑکیوں نے، عورتوں نے ایک کمال کر کے دکھا دیا. نہ اس کے پاس سمبل، نہ کسی کو نشان کا پتہ پڑ رہا تھا، اور نہ پھر کوئی سوچ رہا تھا کہ آزاد امیدواروں کو ووٹ ملیں گے، لیکن مل گئے. جی ناظرین، گفتگو تاں بدھی پیر صاحب پاگارا جن اج جو جلسے کے خطاب کیا ہے حیدرآباد بائی پاس تے. ان میں ہے ان تقریر کئی کافی وڈو اجتماع ہو اج جو حیدرآباد کے اندر. پر گفتگو تھی ان میں پیر صاحب جن یہ چوا تو ایکڑو جلسو جو ہے 8-10 کروڑ میں تھے تو تنہیں کرے انہوں نے جلسہ الیکشن کا پہلے نہ کرایا. ان سے گڈو پیر صاحب پاگارا جن یہ چو تو انہوں کے 2.5-3 مہینہ چونڈن کا اگ یہ خبر پیجی وئی ہوئی تو الیکشن وکجی چکا ہیں. پیمنٹ جن کے تھیڑی ہوئی ان کے پیمنٹ تھی وئی، تنجے کرے انہوں انٹرسٹ نہ ورتو چونڈن میں. پیر صاحب جن یہ بھی چیو تو پی ٹی آئی کے نوجوانن ان عورتن جو ہے انہوں پنجو ہمت کئی جن کے کرے یہ تھو. ہن شارٹ جو کلپ تاں کے بدھائیسو ان میں یہ گال نہ ہوئی، پر پیر صاحب جن اتنے یہ بھی چیو تو جے عمران خان چور آ تو ہن جلسے میں آयल اسٹیج تے ویٹھل سب چور ہیں. تمام دلچسپ گال ہے. ہن تے گفتگو کنداسوں. سہیل سانگھی صاحب اصل گڈن ان سے گڈو اساں بلوچستان خیبر پختونخوا کے چونڈن کے حوالے سے احتجاجن کے حوالے سے بھی گفتگو کنداسوں. بلوچستان میں اساں رضا الرحمان سینئر صحافین، وہ بھی اساں گڈن آڈیو لنک تے گفتگو کے اگتے ودھائیں تھا. سانگھی صاحب، پیر صاحب جی گفتگو تامدی. رضا الرحمان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. جی بڑی مہربانی، اللہ تھینک یو. جی سانگھی صاحب.
पीर साहब मुतसी का जलसों कयो सुठी ॻाल्हि आहे। मेरी तजवीज़ होगी कि उर्दू में बात करें कि रज़ा रहमान साहब भी सुन सके ताकि वो भी रिस्पॉन्ड कर पीर सकें। साहब पागारा साहब ने जो जलसे में खिताब किया और जलसा किया, बहुत बड़ा जलसा था और अच्छी बात है, लेकिन इसमें दो चीज़ें जो कि उन्होंने खुद भी कही है कि उन्होंने इससे पहले इलेक्शन कैंपेन में, इंतखाबी मुहिम में कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली। यस। और उनका ये कहना था कि इलेक्शन जो है वो बिक चुके थे। तो मेरा ख्याल है कि वो एक मरहला था उस वक्त। पीर साहब अगर इसी बात को लेकर के लोगों में जाते तो ज़्यादा अच्छा था और लोगों को बताते तो ज़्यादा एक आगाही होती और एक चीज़ बनती। अब एक मरतबा इलेक्शन हो गए और नताइज भी आ गए हैं और नताइज को आए हुए भी खासे दिन गुजर चुके हैं, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। तो उसके बाद आकर के ये बात इस तरह से कर रहे हैं तो उसमें उस तरह से कोई चीज़ ज़्यादा वो बनती नहीं है। वैसे GDA ने और पीर साहब पागारा ने कोई बहुत ज़्यादा एक भरपूर किस्म की इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई थी। मेरे ख्याल में तो ज़िया रहमान साहब आपके पास आने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं भी सोहेल सांगी साहब की इस बात पे थोड़ा कमेंट कर लूं। ये जो पीर साहब की बात है कि 2.5-3 महीने पहले इलेक्शन बिक चुका था, तो पीर साहब को बताना पड़ेगा। हम पूछते हैं आज पीर साहब से कि बिक चुका था तो किसने ख़रीदा था और बेचने वाला कौन था? बेचने वाला जो था, जिसने पैसे लिए बकौल पीर साहब के कि पेमेंट उनको हो गई, किसको पेमेंट हो गई थी? ये बुनियादी सवाल है। पीर साहब ने उसका जवाब नहीं दिया। पीर साहब ने आज भी अपनी तकरीर के अंदर अफवाज पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ की और उसने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के सिवा मुल्क के अंदर फेडरेशन की कोई अलामत नहीं है। ये बात अहम है कि पाकिस्तान के अंदर फेडरेशन की अलामत, पीर साहब जो हैं वो अफवाज पाकिस्तान को समझते हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट को फेडरेशन की अलामत नहीं समझते, पाकिस्तान के आइन को पाकिस्तान की फेडरेशन की अलामत नहीं समझते। ये बात पीर साहब ने आज कही है। और उसके साथ साथ आज अगर PTI वाले और इमरान खान को चोर किसने कहा था? किसने इमरान खान को जेल में डाला है? किसने वो अपना वो फजल रहमान साहब तो अब खुल के आ गए हैं, लेकिन उन बातों को छोड़ें। अगर इस वक्त इमरान खान का टकराव चल रहा है तो वो किसके साथ चल रहा है? तो ये बातें पीर साहब को बतानी पड़ेगी। अब पीर साहब एक तरफ फौज की इतनी बड़ी तारीफ करें और फिर ज़ेरे अपना लब जो है और उसके अंदर जो बातें करें वो उनका डायरेक्शन, उनको जो उसने मुबहम बातें की हैं, इमरान खान की हिमायत तो खुली कर दी, फौज की तारीफ भी एक तरह से खुली कर दी, लेकिन पैसे लेने वाले कौन है उस बात को मुबहम रख गए और इमरान खान को इस सूरत हाल में लाने वाले कौन है वो भी मुबहम रख गए। ये 2 सवाल पीर साहब की तरफ बनते हैं और मेरे ख्याल में पीर साहब को उनका जवाब देना पड़ेगा। ज़िया रहमान साहब, आपके ख्याल में रज़ा रहमान साहब, क्या सूरत हाल है बलूचिस्तान के अंदर 4 जमाती इत्तेहाद के प्रोटेस्ट की? जी, इस टाइम जो 4 जमाती इत्तेहाद है और जो उसमें कौम परस्त जमातें हैं, इस टाइम उन्होंने एहतजाजन जो है धरने भी दिए, एहतजाज भी कर रहे हैं। और कल एक ये 4 जमाती इत्तेहाद कोयटा में एक बड़ा जो है पावर शो, अवामी पावर शो करने जा रहे हैं। एक जलसा है इनका मुश्तरका, जिससे खुद इनके सरबराहान जो हैं महमूद खान अचकजई, सरदार अख्तर मेंगल, डॉक्टर मालिक और खालिक हजारा ये खिताब भी करेंगे। और इतवार वाले दिन जो है वो पहिया जाम की कॉल भी दी हुई है इस इत्तेहाद में। इसके अलावा ANP और पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी जो है, जो उस्मान काकड़ साहब के जो बेटे हैं, उनके बेटे जो है अपना जो MLA भी बने हैं, अपनी उस पे धांधली के खिलाफ उनको भी जो कौमी असम्बली की जो उनके पास नशिस्त थी और जो पोस्टल बैलेट के जरिए वो उन्होंने इस चीज को किया है कि जी मुझे हरवाया गया है, तो एक साजिश का वो किया। तो उनका एहतजाज भी, और इस वक्त बलोचिस्तान जो है वो इस एहतजाज और धरनों की वजह से तकरीबन पंजाब, सिंध और दूसरे इलाकों से बिल्कुल इसका राब्ता मुनक़ता है, कौमी शाहराहें बंद हैं। लेकिन ये है कि अवामी इस एहतजाज के दौरान जमातों ने कुछ ये जरूर किया है कि जो इंसानियत के हवाले से है कि अच्छा, JUI एहतजाज नहीं कर रही बलूचिस्तान के अंदर? रज़ा रहमान साहब, JUI बलूचिस्तान के अंदर एहतजाज नहीं कर रही?
पहले दिनों में तो वो एहतजाज में शामिल थी। यहाँ पर ही कोयटा में उन्होंने कोयटा में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने अपना एहतजाजी कैंप भी लगाया था और धरना भी दिया हुआ था। लेकिन अब फिर उसके बाद उन्होंने इस चीज को देखा कि वो अपनी मरकजी मजलिस शूरा के फैसले के साथ जाके वो करेंगे। फिर सूबाई भी उनकी मजलिस शूरा का एक हुआ था, तो अभी तक वो उस तरह से लिए, लेकिन मुख्तलिफ जो सीटें हैं, नशिस्तें हैं, उस पर उनका एहतजाज है, लेकिन वो इस 4 जमाती इत्तेहाद में अब तक शामिल नहीं हुई। और वो 2 जमातें भी उसमें शामिल नहीं हुई, नेशनल वो भी उनकी एनपी और पश्तूनख्वा और नेशनल पार्टी, अवामी पार्टी अपना अलग वो कर रही हैं। बड़ी मेहरबानी रज़ा रहमान साहब, एएनपी में तकरीबन बंद किया हुआ। बड़ी मेहरबानी आपकी रज़ा रहमान साहब, आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन, बलूचिस्तान में अपडेट तव्हां ॿुधी। वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ मोटी अची ख़ैबर पख्तूनख्वा जी सूरत हाल ते बि ॻाल्हाईंदासूं ऐं सोहेल सांगी साहब जी मौजूदगी जो फ़ाइदो वठंदे सिंध जे अंदरि जेको अॼोको एहतजाज थियो आहे उन जा वधीक पासा ॻाल्हाईंदासूं। तफ़सील सां सिंध जे सियासी मंज़रनामे जो जाइज़ो तव्हां ते पहुचाईंदासूं। असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, अचूं प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू कयूं था मुल्क जे अंदरि जेका 8 फरवरी जे चूंडुनि खां पोइ जेको मंज़रनामो आहे, पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो जेको ठहियो आहे, उनमें एहतजाजनि जो हिकिड़ो अणखुट सिलसिलो ख़ासि तरह मुल्क जे 3 सूबनि में बलोचिस्तान, सिंध ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा जे अंदरि। ऐं उन हवाले सां वक़फ़े खां पहिरियों बलोचिस्तान मां असांखे रज़ा रहमान साहब सीनियर सहाफ़ी बलोचिस्तान जी सूरत हाल खां अपडेट करे रहिया। साईं सोहेल सांगी साहब बि असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, जॾहिं त हिन वक़्तु असांखे ख़ैबर पख्तूनख्वा मां मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी जनाब जॉइन कयो आहे। उन सां गुफ़्तगू कंदासूं। ऐं तारिक वहीद साहब जो है असां। तारिक वहीद साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। क्या सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त पोस्ट इलेक्शन सूरत हाल? बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा में जो खाका तो तकरीबन वाज़ेह भी है और उसको वाज़ेह नहीं भी कहा जा सकता, क्योंकि पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो है वो 2/3 से ज्यादा जो है वो अक्सरियत हासिल कर चुके हैं। लेकिन अभी हुकूमत की फॉर्मेशन में जो है अभी इनकी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। वज़ीर-ए-आला की नामजदगी तो कर दी गई है पीटीआई के साबिक चेयरमैन की तरफ से, और साथ ही साथ स्पीकर की नामजदगी भी की गई है, जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपने छोटे भाई का इंतखाब करवाया है साबिक चेयरमैन से, आकिब उल्लाह साहब है। और इसी तरह अली अमीन गंडापुर जो है उसकी नामजदगी की गई है पीटीआई की तरफ से वज़ीर-ए-आला के लिए। साथ ही साथ जो काबीना की तश्कील के लिए भी आज से बाकायदा तौर पर सरगर्मियां शुरू हो गई, और आज हमने देखा पेशावर में पहली बार 8-9 महीने बाद पहली बार जो है पीटीआई की तंजीमी जो सरगर्मियां हैं वो देखने में आई हैं। आज पीटीआई की तरफ से जो नामजद वज़ीर-ए-आला है अली अमीन गंडापुर, चूंकि उनके वालिद साहब जो है वो फौत हो गए थे, तो 3 दिन तक वो डेरा इस्माइल खान में थे, और आज पहली बार नामजदगी के बाद वो पेशावर पहुंचे हैं। और यहाँ पर स्पीकर हाउस जो है इस वक्त पीटीआई की सरगर्मियों का मरकज बन गया है। अली अमीन गंडापुर जो है वो सुबह से स्पीकर हाउस में मौजूद है। साथ ही साथ आज मुख्तलिफ जो पीटीआई के रहनुमा है, बैरिस्टर गौहर साहब भी यहाँ पर तशरीफ लाए थे। इसके अलावा जो दीगर कायदीन है वो भी जो। अच्छा तारिक वहीद साहब, जमात इस्लामी ने जब टर्न डाउन कर दी उनकी ऑफर, तो फिर पार्लियामेंटेरियन से बातें चल रही थी, तो अब पीटीआई जो अपना हुकूमत साजी कर रही है केपी के अंदर, वहाँ पे वो किस जमात के साथ करेगी, और फिर वो जो अपना रिजर्व सीटें हैं वो किस तरह अलॉट होंगी केपी के अंदर? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो अक्सरियत पीटीआई को यहाँ पर मिली है उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को, तो उनको एज सच रिजर्व सीटों की मखसूस नशिस्तों की कोई जरूरत ईवान में वैसे नहीं है। हाँ, सेनेट के लिए या मुस्तकबिल में उस जरूरत को पूरा करने के लिए जो मामलात आगे बढ़े थे वो जमात इस्लामी और पीटीआई के दरमियान थे, लेकिन अभी हतमी उस हवाले से कोई लायामल तय नहीं हुआ है। लेकिन पीटीआई जराए का ये भी कहना है कि उनकी बात हो रही है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से भी इस हवाले से बात हो रही है, कुछ दीगर जमातों से भी बातें की है, राब्ते की है। उसका जो राब्ते का जो बुनियादी एजेंडा बताया गया वो यही है कि इस तरह से अवामी नेशनल पार्टी से कल राब्ता किया गया था, उसका एजेंडा ये रखा गया था कि जो इलेक्शन नताइज के खिलाफ एहतजाज हो रहा है उसमें ताउन के लिए बातचीत की जरूरत है, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी ने इनकार कर दिया था। लेकिन उसके पीछे जो मुहर्रिकात है वो यही थी कि अगर अवामी नेशनल पार्टी उनके साथ किसी भी मामले पर बातचीत के लिए बैठती है तो उनको ऑफर किया जाएगा कि वो उनके साथ हुकूमत साजी में शामिल हो जाए। लेकिन चूंकि एनपी की तरफ से इनकार किया गया है, तो अभी पीटीआई जो है मुतबादिल
جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کی طرف دیکھ رہی ہے, ان سے رابطے کیے جا رہے ہیں. آفتاب احمد شیفاؤ کی جماعت ہے قومی وطن پارٹی, ان سے بھی آج اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے. اس کے علاوہ سنی اتحاد کونسل سے بھی ہے, جماعت اسلامی سے بھی آگے معاملات بڑھ رہے ہیں. لیکن قومی وطن پارٹی کی تو شاید پراونسل اسمبلی کے اندر سیٹ نہیں ہے. بالکل, ابھی جو عوامی جو جماعت اسلامی ہے ابھی اس کے پاس جو 2 نشستیں آئی تھی وہ بھی ریکاؤنٹنگ میں ان سے نکل گئی جو باجوڑ میں تھی. لیکن مرکزی سطح پر چونکہ ابھی اس کا جو نہیں یہ, لیکن جس طرح ہم کے پی کے اسمبلی کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ اگر جو ریزرو سیٹیں اگر الاٹ ہوں گی, کیونکہ آزاد امیدواروں کو تو نہیں ہو سکتی, اور پھر ان کو ہو سکتی ہیں جن لوگوں نے پہلے کوئی پرائورٹی لسٹ الیکشن کمیشن میں جمع کی ہوئی ہے, تو وہ اگر نہیں لیتی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی حمایتی جو بھی جن کے ساتھ گورنمنٹ بناتی ہیں, پھر تو وہ ساری کی ساری سیٹیں اپوزیشن کے پاس چلی جائیں گی. دیکھیں ابھی اس میں یہ آئینی جو نکات سامنے آ رہے ہیں, کنفیوژن آ رہی ہے کہ اگر فرض کرے جماعت اسلامی نہ صحیح, اگر کسی ایسی جماعت جس کی نمائندگی ہو خیبر پختونخوا اسمبلی میں 2-3, اگر فرض کرے جے یو آئی کے ساتھ بھی اتحاد کر لے, ان کی یہاں پر 7 نشستیں ہیں صوبائی اسمبلی میں, لیکن قانونی طور پر الیکشن رولز کے مطابق پھر وہ نشستیں جو ہے وہ جے یو آئی کی ریزرو سیٹ ہوگا. اگر پی ٹی آئی کے تمام آزاد اراکین یہاں پہ شامل ہوتے ہیں جے یو آئی میں, تو ان کی جو ریزرو سیٹیں بنتی ہے وہ جے یو آئی کے حصے میں آئے گی. ظاہر ہے وہ تو لسٹ جو وہ لسٹ جو جمع کی ہوئی وہیں سے ہو گئی. بالکل یہی ہے کہ نشستیں ابھی اور جو لسٹیں جمع کی گئی ہے اس میں ابھی تبدیلی کر نہیں سکتے ہیں. اس میں اگر فرض کے جے یو آئی والے چاہے کہ ہم اس کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں, اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے جو نامینیشن کی گئی ہے مخصوص نشستوں پر ووٹ ڈالنا چاہے تو وہ تو قانونی طور پر کر نہیں سکتے, کاغذات نامزدگی کے مرحلے میں وہ کر سکتے تھے. اچھا اب جو ہے اب طارق وحید صاحب, اسمبلی میں کون نہیں جانا چاہتا؟ جس طرح محمود خان اچکزئی صاحب نے کہہ دیا کہ وہ اسمبلی میں نہیں جائیں گے, اور پیر صاحب پاگاڑا کی جو 2 نشستیں تھی اس نے یہاں پہ کہا کہ وہ ان کو واپس کرتے ہیں. ایک طرح سے اس نے انڈائریکٹ اعلان کر دیا جی ڈی اے نے کہ وہ بھی اسمبلی میں نہیں جائیں گے. جماعت اسلامی کی سندھ کے اندر ایک نشست تھی, حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اعلان کر دیا کہ وہ نہیں چاہیے, تو جماعت اسلامی نے ایک طرح سے سندھ کے اندر اعلان کر دیا کہ وہ اسمبلی میں نہیں جائیں گے. کے پی کے اندر کون سی وہ جماعتیں ہیں جن کی ایک آدھ سیٹ ہے لیکن وہ اسمبلی میں نہیں جانا چاہتے؟ دیکھیں اس تناظر میں اگر بات کی جائے تو عوامی نشر پارٹی کو صرف ایک نشست ملی ہے پشاور سے خیبر پختونخوا اسمبلی میں, لیکن عوامی نشر پارٹی نے اسمبلی میں نہ جانے کا کوئی اس طرح اعلان نہیں کیا ہے. البتہ انہوں نے احتجاجی تحریک مبینہ دھاندلی کے خلاف چلانے کا اعلان کیا ہے, لیکن انہوں نے اس طرح کوئی اشارہ نہیں دیا ہے کہ وہ اپنی سیٹ واپس کرتے ہیں یا اسمبلی میں نہیں جائیں گے. اس طرح کوئی پارلیمانی سیاست سے باہر ہونے کا کوئی اس طرح اعلان نہیں کیا. خیبر پختونخوا کے اندر کسی جماعت نے نہیں کیا, کسی جماعت نے نہیں کیا. باقی رہ گئی مسلم لیگ نون کی, پیپل پارٹی کی نمائندگی ہے, مسلم لیگ نون کی نمائندگی ہے. تو اچھا اب احتجاج کے پی کے اندر احتجاج کون کون کر رہا ہے؟ ایک تو پی ٹی آئی نے کال دی ہوئی ہے سارے ملک کے اندر, اور باقی جے یو آئی نے کال دی ہوئی ہے, اے این پی نے کال دی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ بھی کیا کے پی کے اندر احتجاج کر رہی ہے؟ دیکھیں صرف یہ 2 ہی جماعتیں ہیں خیبر پختونخوا میں, مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی, جنہوں نے ابھی تک نتائج کے حوالے سے یا احتجاجی تحریک کے حوالے سے کوئی اعلان نہیں کیا ہے. کل ہی جس طرح پی ٹی آئی نے اعلان کیا, کل پشاور میں بھی ان کا احتجاجی ریلی, اس طرح عوامی نشر پارٹی کی بھی ہے, انہوں نے سوابی سے احتجاجی تحریک کا چلانے کا اعلان کیا ہے. صرف مسلم لیگ نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے جنہوں نے یہاں پر اعلان نہیں کیا ہے. باقی جماعتیں جو ہے کسی نہ کسی شکل میں وہ احتجاجی تحریک چلا رہی ہے. جے یو آئی نے بھی باقاعدہ طور پر گراؤنڈ پہ کوئی اس طرح ایسا احتجاجی تحریک کا اعلان نہیں کیا ہے. انہوں نے پلان کیا کہ ہم کریں گے, لیکن اس طرح کوئی گراؤنڈ پہ احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان نہیں کیا ہے. لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ صرف عوامی نشر پارٹی ہے, تحریک انصاف کی جماعتیں ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر احتجاجی تحریک چلانے. اور قومی وطن پارٹی کیا کہہ رہی ہے وہاں پہ؟ سوری, قومی وطن پارٹی کا کیا لاہ عمل ہے؟ قومی وطن پارٹی نے تو سچ اس انتخابات اور جماعت اسلامی مسترد کیا ہے. جماعت اسلامی نے بھی مسترد کیا ہے, جماعت اسلامی نے بھی تحریک کا اعلان کیا ہے, لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی تحریک باقاعدہ گراؤنڈ پر شروع نہیں کی گئی ہے. قومی وطن پارٹی نے بھی ان کو اس نتائج کو پریس کانفرنس کے طور پر اور دیگر فورم سے مسترد کیا ہے. اس کے خلاف احتجاج. بڑی مہربانی جناب وحید صاحب, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. صحیح ہاں خیبر پختونخوا جی صورتحال بھی تمام اچھی ہوئی, بلوچستان جی صورتحال بھی اچھی ہوئی. خیبر پختونخوا میں
मतिलबु जेको मेन 2 मुक़ाबले में हुयो न, JUI ऐं तहरीक इंसाफ़। अच्छा, लोकल बॉडीज़ में इन्हनि जो ई वॾो मुक़ाबिलो थियो ऐं बल्कि उन में त JUI कुझु सीटूं वधीक खटियूं हुयूं। हाणे आख़िर में इहा सीट JUI पहिरें फेज़ में खटियूं, ॿिए फेज़ में न। हा हा, त उन सॼे मामले में जेकॾहिं ॾिसिजे त पोइ हाणे ही एहतिजाज कनि पिया त कंहिंजे ख़िलाफ़ पिया कनि। भई JUI खे त उसूली तौर ते पोइ त इन ते एहतिजाज करणु खपे त PTI जे ख़िलाफ़ करे न। PTI वारनि धांधली कई, छाकाणि जो उते त सीटूं खटण वारा त PTI आहे, उते को अहिड़े तरीक़े सां ॿी का पार्टी त आहे कोन। त उते बजाए हिन जो PTI जे एहतिजाज थिए त ही पोइ एहतिजाज जेको बि कनि पिया पोइ उते KPK में या पंहिंजे सिंध में बि इवन, त इहे कंहिंजे ख़िलाफ़ पियो थिए? भई इलेक्शन कमीशन जे ख़िलाफ़, या जेको असां वटि केयरटेकर सेटअप आहे उन जे ख़िलाफ़, या अञा को ॿियो को इदारो उन जे ख़िलाफ़। इहो एहतिजाज कंहिंखां मुतालबो कंहिंखां थो कजे। ज़ाहिर आहे साईं, इहो ई त बुनियादी सवाल आहे जेको अॼु जे प्रोग्राम में डिस्कस करणु चाहियूं था। त जेको मूं सवेर पिया चयो त पीर साहब पागारो जॾहिं चए थो त भई इलेक्शन पैसा मिली विया, उहो पैसा वरिता कंहिं, विकियो कंहिं, ठीकु आहे न, कंहिं विकियूं इलेक्शन्स, कंहिं वटि इहो पावर हो जंहिं इलेक्शन विकिणण जो पावर आख़िर मुल्क जे अंदरि कंहिं कया? पीर साहब पागारो उन ते त ॻाल्हाए कोन थो। ऐं इहा साॻी सूरत हाल वञी थींदी जेका तव्हां JUI जे बारे में चओ था पिया, त JUI बि जेको आहे उहा सम्झे थी, या महमूद ख़ान अचकज़ई जेको चए थो त असांजूं सीटूं असांखे ॾियो ऐं असांजूं सीटूं हिन खे ॾिनियूं हुयूं। ऐं हुन बि चयो आहे, महमूद ख़ान अचकज़ई बि चयो आहे, हुन त वाज़े लफ़्ज़नि सां चयो आहे त भई जेको आहे असांजे सिक्योरिटी ऐं पंहिंजो हिननि जे इदारनि जा नाला खणी हुन चयो आहे त भई तव्हांजा जेके हिते लोकल मक़ामी माण्हू आहिनि उहे पैसा वठी निशस्तूं विराइनि पिया। इहो हुनजा लफ़्ज़ हुया। त हाणे ॻाल्हि इहा आहे त हिन वक़्तु सॼी जेका डायरेक्शन आहे एहतिजाजनि जी, उहा एहतिजाजनि जी डायरेक्शन आहे कंहिंजे ख़िलाफ़? इहो त जेके एहतिजाज कनि पिया उन्हनि खे इहा ॻाल्हि वाज़े करणी पवंदी न। हाणे अचकज़ई साहिबु चलो हिकिड़ी हद ताईं वाज़े कयो। हाणे इहा साॻी ॻाल्हि जेका आहे सा PTI जेका एहतिजाज करे पई उहो बि हिकिड़ी हद ताईं हुनखे वाज़े करे थी। जेको JUIF आहे इहा अञे इन ॻाल्हि खे कोन पियो करे, पीर साहब बि कोन पियो करे, ऐं इवन ख़ुदि जेके असांजा कराची में बि जेके JUIF हिकु हवाले सां वाज़े कयो न, फज़लुर रहमान साहब त हिकिड़ो बयानु ॾेई फासी वियो आहे, जेको हुन चयो अॼु वरी हुनजी तरदीद कई थी त न मां इहो तस्सीह जारी कई दुरुस्ती, पर तस्सीह सां गॾोगॾु वरी इहो बि चयो अथई, वरी हिकिड़े इंटरव्यू में जेको आहे हुन खां पुछियो वियो त तव्हां चए त मां इन मामले खे अॻिते वधाइण नथो चाहियां, त इन ते मां ॻाल्हि न कंदुमि। उहो ठीकु आहे, उहो भली न करे, पर जेका ॻाल्हि कई जेसि ताईं पहुचाई जिन खे चइबो न मैसेज कंहिंखे ॾिनो उहो त मैसेज उन्हनि खे मिलियो, छा आहे छा न आहे, छा करणु खपे। त हीअ मतिलबु त सॼो जेको फार्मूला हो त कहिड़े तरीक़े सां नो कॉन्फिडेंस मूव आयो ऐं उन जाइ ते पोइ निगरान सेटअप ठहियो, उनखां पोइ जेके चूंडूं थियूं त इहो सॼो हिकिड़ो ई जेको फार्मूला आहे उहो आयो, उन जे तहत इहे सभु शयूं थियूं। अच्छा, उन में JUIF जेका PDM जी तमामु वॾी हिकिड़ी मुतहरिक पार्टी इन सॼे 2019 या 20 जॾहिं खां ई ठहियो आहे, अॻिते रही उन मौलाना फज़लुर रहमान साहिबु धरणियूं भयूं हो जंहिंजो फ़ाइदो उनखे नवाज़ लीग खे मिलियो, बल्कि हिकिड़े मौक़े ते हुन बाक़ाइदे मरियम नवाज़ खे त जी रेस्क्यू बि कयो। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त अच्छा उनखां अॻु में इहो बि रहियो पाण वटि त भई पाण वटि सिंध में इहो तासुर हो त मौलाना फज़लुर रहमान साहिबु ज़रदारी साहिब जो ॾाढो संगती आहे, पर हिन वक़्तु जेका सिचुएशन आहे हू त जेको कुझु करे पियो उहो त अल्टीमेटली या त ज़रदारी पीपुल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ु थो वञे या जेको नून लीग जे ख़िलाफ़ु थो वञे, जेके हुन जा कल्ह जा इतिहादी हुआ जिन सां गॾिजी करे सॼो जेको आहे सो PTI जे बहाने जी हुकूमत जे ख़िलाफ़ु हिननि तहरीक हलाई, सॼो जेको मामिलो कयो, नो कॉन्फिडेंस कयो, उहो बि कयो। त हाणे इहो तमामु इम्पॉर्टेंट आहे त इहो जेको ख़ासि तरह सां मौलाना साहिब जो उहो ई मुल्की सतह ते जंहिं शयुनि खे मौलाना ते तफ़सील सां ॻाल्हायूं था पिया त मौलाना जो इहे जेके पंहिंजो मूव्स आहिनि उनजो छा नतीजो निकिरी सघे थो। वक़्फ़ो वठूं था नाज़रीन, वक़्फ़ो वठूं था, वक़्फ़े खां पोइ मोटी अची हिन मंज़रनामे ते वधीक गुफ़्तगू कंदासीं, असां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू हलंदड़ आहे मुल्क जे सियासी मंज़रनामो, पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो, एहतिजाजनि जो सिलसिलो। साईं मौलाना जे बारे में तव्हां ॻाल्हायो पिया, मूंखे त जेको लॻे थो त मौलाना साहिबु जेको आहे न बार्गेनिंग चिप जे तौर ते ही सॼो मूव करे पियो। हू चाहे थो त जेका ही कोalition ठहे पई
ऐं अजीब ॻाल्हि आहे त कोalition ठहे पई जेका उनमें 4 पार्टियुनि जे विच में पहिरीं गुफ़्तगू थी त भई 4 पार्टियुनि में इतफ़ाक़ थियो आहे। उनमें PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI ऐं मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट। पोइ इहा ख़बर पई त पीपल्स पार्टी जी CEC सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी चयो त भई असां शहबाज शरीफ़ माना PMLN जे उम्मीदवार जी हिमायत कंदासीं, पर असां फेडरल कैबिनेट जो हिसो न थींदासीं, वफ़ाक़ी कैबिनेट जो हिसो न थींदासीं। सही है। हलो इहो थियो। मौलाना फज़लुर रहमान साहब त माॻे इन सॼे सिस्टम खां पाण खे ॿाहिरि कढी छॾियो, कोalition जो हिसे थियण जी बि उहो ॻाल्हि ॿाहिरि कढी छॾियो या हुनखे पासीरो कयो वियो? इहो हिकिड़ो सुवालु आहे। मुंहिंजे ख़्याल में त हू जेके डिमांड्स करे पियो हाणे ते बि उनजी इहा मूव आहे त मां मुंहिंजी डिमांड्स ते जेसि ताईं न अचनि तेसि ताईं मां भली ॿाहिरि बीठो हुजां। अलाए कंहिं मूंखे ॿुधायो पई प्रेस क्लब में डिस्कस पिया कयो, हुन चयो त असुल में मौलाना साहिबु सदर थियणु पियो चाहे मुल्क जो, ऐं सदर जे लाइ त जेको ॻाल्हियूं हलियूं उहो त इहो ज़रदारी साहिबु थिए। पोइ हिते हिकिड़ो हिननि जो पाण में टकराव जेको थिए चइजे, उहा हिकिड़ी सिचुएशन हुई जंहिं मौलाना साहिबु पीपल्स पार्टी अञा वधीक डिस्टेंस कयो। यस, त हिकिड़ो इहो थियो त हाणे मौलाना साहिब जो मसइलो जेको मूंखे लॻे थो त उहो इहो आहे त हू पंहिंजो जेको आहे न अघु उहो तइ करणु चाहे थो त भई मुंहिंजो अघु जेको आहे उहो सदारत जीअं तव्हां चओ था मे बि उहो हुजे, थी सघे थो हीउ जेको अॼु जो कठु हुजे इहो बि इन वे उनजी सपोर्ट में कयो वियो हुजे त भई ठीकु आहे ज़रदारी साहिब जे बारे में एॾी वॾी रिज़ेंटमेंट आहे उनजे सूबे में ऐं उनजे हवाले सां जेको आहे इहो तासुर ॾियण जी कोशिशि कई वञे त उहो फेडरेशन जी अलामत जेको आहे, इहो जेको अॼु पीर साहिब जेका गुफ़्तगू कई आहे फेडरेशन जी अलामत जेको आहे त पीपल्स पार्टी इहो पियो चए भई असां मुल्क जी वाहिद पार्टी आहियूं जेको चइनी सूबनि में जंहिंजा माण्हू खटे आया आहिनि। सिंध में वॾी अक्सरियत सां, बाक़ी हंधनि ते बि हिकिड़ी नुमाइंदी आहे थोरी घणी की जेको बि आहे। बलूचिस्तान में त ख़ैर एतिरी आहे जो ॿिए कंहिं सां गॾिजी हुकूमत बि ठाहे सघे थी, त बहरहाल उहो चवे थी त हुनखे मतिलबु पीर साहिबु जेको आहे सो हुनखे कंट्रास्ट कयो आहे पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ माना फेडरेशन जी अलामत जेको आहे हुन पंहिंजो इहो चयो आहे। तंहिंजे करे इहो फेडरेशन जी अलामत जेको आहे उहिदनि जे हिसाब सां ॾिठो वञे त उहो त प्रेसिडेंट हूंदो आहे फेडरेशन जी अलामत। हा उहो जेको ठीकु आहे न। ऐं अदरवाइज़ जेको आहे उहा पार्लियामेंट हूंदी आहे, छाकाणि त पार्लियामेंट जा 2 ऐवान आहिनि, उनमें सभिनी सूबनि जी नुमाइंदगी हूंदी आहे ऐं सेनेट जे अंदरि त सभिनी जे बराबरि जी नुमाइंदगी हूंदी आहे। कॉन्स्टिट्यूशन त सुप्रीम ठीकु आहे न। ऐं उनखां पोइ कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ जेको आहे उहो फेडरेशन जी अलामत आहे। त पीर साहिबु उन्हनि टिनी शयुनि खे जे जॻह ते इहो चयो आहे त भई सभु पार्टियूं सूबाई आहिनि। माना पीर साहिबु चवण जो मतिलबु पीर साहिब जो सिधो सो जेकॾहिं हुन मां को माना कढिजे त उहो इहो हुयो त भई इहे सूबाई हक़ पार्टियूं आहिनि, त इन्हनि खे फेडरेशन जो जेको सिंबल उहिदो जेको फेडरेशन जी सिंबल जी अहमियत रखे थो उते कंहिंखे न रखियो वञे। हा पर ॻाल्हि इहा आहे त पीर साहिब जो जेको सॼो इहो मामिलो आहे उहो केतिरो ॻंढियल आहे मौलाना फज़लुर रहमान सां। पाण वटि मसइलो इहो आहे त जेके एंटी पीपल्स पार्टी जेके फोर्सिस आहिनि उहे ओॾी महिल अचनि थियूं उहे कंहिं ॿिए जे उन छटी हेठां या ॿिए कंहिंजे उन इहो वॾो प्रॉब्लम आहे। जेकॾहिं इहे पोइ सियासी जमातूं असांजूं पीर साहिबु हुजे या पंहिंजो कॉम्पस दूर हुजनि या इवन MQM में सिंध जे हद ताईं जमात बि। तव्हां ख़बर आहे GDA में सियासी जमातूं केतिरियूं आहिनि? मुंहिंजे ख्याल में हिकिड़ो त अयाज़ लतीफ़ अली जी पार्टी आहे, फंक्शनल लीग आहे, ऐं फज़लुर रहमान साहिबु आहे कोन्हे। हाणे मां तव्हांखे ॻणायां थो पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल, उनखां पोइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो, उनखां पोइ नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीकु आहे न, उनखां पोइ सिंध यूनाइटेड पार्टी, उनखां पोइ जेको आहे क़ौमी अवामी पार्टी अवामी तहरीक। माना 5 त सियासी पार्टियूं हिननि में 5 उहे आहिनि जेके सियासी पार्टियुनि जी नुमाइंदगी कंदड़, माना 5 सियासी पार्टियुनि पंहिंजो पाण खे हिन हितां जो हिसो कयो आहे। इहो त कयो पर ॻाल्हि आहे त ॿिया इंडिपेंडेंट केतिरा हिन में आहिनि ऐं उन्हनि जी पोज़ीशन छा आहे। ख़ैर इन इहो हाणे हिकिड़ो थोरो ॿिए तरफ़ बहस हलियो वेंदो, पर आउं इहो पियो चवां त इन सॼे किसे खे छा ज़रूरी आहे भई सिंध जो जेके पार्टियूं उहे पंहिंजे लेखे जेके बि डिमांड सां उन ते बीहनि न। भई ॾिसो न पाण वटि हुते KPK में उते जेको आहे सो PTI ऑफर कई ANP खे भई तव्हां असां सां गॾु थियो, ठीकु आहे। उते हुननि ऑफर कई जमात खे, मतिलबु हुन KPK सूबे जे हद ताईं,
उते उन्हनि लाइक वाइज जेको आहे सो ऑफर कई हिनखे जेको या पार्टी क़ौमी वतन पार्टी सां मिलिया आहिनि जमायत उलमा फज़लुर रहमान साहब सां मिलिया आहिनि। हाँ, फज़लुर रहमान साहब। त हाणे ॻाल्हि इहा आहे त हू जॾहिं उते ॻाल्हि कनि पिया उते सिर्फ़ु उन हद ताईं पिया कनि। मसइलो इहो आहे त उन जे लाइ हू कंहिं बि ॿी कंहिं अम्ब्रेला खे हिते न पिया आणनि। मुंहिंजो जेको सुवालु आहे उहो इहो आहे त भई जेकॾहिं सिंध जूं पार्टियूं सिंध जा जेके मुख़्तलिफ़ ग्रुप्स आहिनि उहे भई चलो GDA ठाहियूं ठीकु आहे, उते पंहिंजो हिकिड़ो जेको तशख़ुस आहे सुञाणप आहे सूबे वारी उहा त कनि। हाणे लाइक वाइज तव्हां ॾिसो बलूचिस्तान में जेको हुन कयो आहे, बलूचिस्तान में इहे जेके 4 पार्टियूं आहिनि जेके पंहिंजे हवाले सां कॉम्पस थी सॾिजनि थियूं, सवाइ जेका हज़ारा उहा बि हज़ारा कॉम्पस थी आहे। हा कॉम्पस थी आहे, हा बिल्कुलु। हाणे उन्हनि हिकिड़ो पंहिंजे हिसाब सां उठायो भई, ऐं उन्हनि मां इहो कंहिं बि इहो कोन चयो आहे जेको पीर साहिबु लफ़्ज़ दोहराया आहिनि त वफ़ाक़ जी अलामत केरु आहे। वफ़ाक़ जी अलामत जो न को मौलाना फज़लुर रहमान ॻाल्हि कई आहे, न को PTI ॻाल्हि कई आहे, न को बलूचिस्तान जे जेके 4 पार्टियूं आहिनि उन्हनि का ॻाल्हि कई आहे, ऐं ॿिए कंहिं बि कोन कई आहे। अच्छा ॿियो इहो त जेकॾहिं हिन में उहो त साईं ॾिसो पाकिस्तान जे अंदरि का बि सियासी धुर इहा दावा न कंदी आहे, ही मौजूदा पीर साहिब हुजनि या साईं शाह मर्दान शाह साहिबु हुजनि, उन्हनि जो बिल्कुलु वाज़े इहो हूंदो त भई शाह मर्दान शाह साहिबु वाज़े चवंदो त असां GHQ जा माण्हू आहियूं, ठीकु आहे न। त पीर साहिबान जो त इहो मौक़िफ़ खुलेआम रहियो आहे ऐं हू चवनि था त असां जा जेको हुर फोर्स आहे इट इज़ द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी रिज़र्व फोर्स तौर ते, ठीकु आहे न। त हू चवनि था उनजे करे असांजो वास्तो आहे, असांजो तालुक़ु आहे GHQ सां, हू बरमला चवंदा आहिनि। सही हिकिड़ो त थी जेको पीर साहिब जी हुर जमात आहे या जेको रूहानी जमात आहे उहो ठीकु आहे, उन जे लाइ हिकिड़ो असांजी सियासत सॼी उहा आहे न, माण्हू बि अॼु अवाम बि उहो हुयो न। जेकॾहिं असां जमात खे ॿाहिरि कढी जेकॾहिं बाक़ी जेकॾहिं GDA ऐं सियासी भली फंक्शन लीग मां मिसाल तौरु पंहिंजो जेको आहे सरदार रहीम साहिबु, नंद कुमार गोकलाणी साहिबु, नुसरत शहर अब्बासी साहिब जेके MP रहिया आहिनि, ॿिया एतिरा जा जेकॾहिं माण्हू हूंदा त उहे सभु माण्हू वठी अचनि ऐं अयाज़ लतीफ़ माण्हू वठी अचे, ज़ुल्फ़कार मिर्ज़ा माण्हू वठी अचे, अब्बासी साहिबु माण्हू वठी अचनि, हेॾा जतवी साहिबान माण्हू वठी अचनि। इहो जलसो जेको आहे जेको अॼु थियो इन जो को मतिलबु 20 पती बि थींदो पंहिंजे सेंस में त ज़ाहिर त पीर साहिब जा ई जमात आहे न, जमात जा हुया, असल में जमात आहे बसि। ऐं उहो त हिकिड़ो पंहिंजी जाइ ते रहंदो आहे। पर उन में आउं ॿी ॻाल्हि पियो चवां साईं वक़फ़ो पंहिंजो प्रोग्राम जो टाइम पूरो थियो आहे, ॿी ॻाल्हि पाण सुभाणे वारे प्रोग्राम में कंदासीं। ठीकु आहे नाज़रीन, गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी यकीनी तौर ते ॾाढी अहम सूरत हाल आहे ऐं 8 फरवरी जूं चूंडूं थियूं ऐं चयो पियो वियो त शायदि मुल्क कंहिं बहिरान मां निकिरंदो, पर एहतिजाजनि जो सिलसिलो ॿुधाए थो त बहिरान जी कैफ़ियत जेका आहे उहा अञा ताईं ख़तमु न थी आहे। उमेदु कजे थी त ईंदड़ ॾींहुं मुल्क जे अवाम जे लाइ के बहितर ख़बरूं खणी ईंदा। बहरहाल इहो प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाइच ऐं असांजे पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब सोहेल साईं खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।